اتنی رات کو کہاں سے آ رہی ہو تم؟ آغا جان کی گرجدار آواز پورے گھر میں باز گشت کرنے لگی۔ میں اپنی سہیلی کی سالگرہ پر اس کے گھر گئی تھی۔ اس کی آواز میں بھرپور اعتماد تھا۔ کس سے پوچھ کر گئی تھی تم؟ آغا جان کی آواز اب پہلے سے بھی بلند تھی۔ میں امی کو بتا کر گئی تھی۔ اس کا اعتماد کم نہ ہوا اور نہ ہی اس کی زبان لڑکھڑائی۔ پوچھ کر کس سے گئی تھی تم؟ ان کا غصہ کم نہ ہوا۔ سامنے پورا گھر کھڑا تھا۔ آغا جان، تایا جان، دلاور، عظمیٰ تائی، اس کی امی انم، صوبیہ بھابھی اور نرمین۔ آغا جان سب کے سامنے اس کی عدالت لگائے کھڑے تھے۔ اس کی امی جو کب سے خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، ڈرتے ہوئے اس کا دفاع کرنے آغا جان کے سامنے آ گئی۔ آغا جان، میں نے اجازت دی تھی اسے۔ آغا جان نے غصے سے گھور کر سعدیہ کو دیکھا۔ تم ہوتی کون ہو یہ فیصلہ کرنے والی؟ تم اگر اس گھر کی روایات اور اصول بھول گئی ہو تو میں تمہیں پھر سے یاد دلا دوں۔ اس گھر کے سارے فیصلے مرد کرتے ہیں۔ عورتوں کا کام صرف اور صرف باورچی خانہ سنبھالنا ہے۔ آئندہ یہ بات تم بھی سمجھ جاؤ اور اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھا دو۔ یہ آخری جملہ تھا جو آغا جان نے کہا تھا۔ اس کے بعد وہ غصے سے وہاں سے چلے گئے اور باقی گھر والے بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ جب کمرے میں آئی تو سب سے پہلا تھپڑ امی کا پڑا تھا اسے۔ وہ جانتی تھی کہ امی اس کے انتظار میں ہوں گی اور اب اسے دوسری عدالت کا سامنا کرنا ہوگا۔ کہا تھا نا تم سے مت جاؤ رات کو، کیوں گئی تھی تم؟ عشرت نے غصے سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینک دیا۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی امی، بتا کر گئی تھی میں آپ کو۔ آغا جان کو تو نہیں بتا کر گئی تھی نا تم؟ میں آغا جان کی ملازمہ نہیں ہوں جو ہر بات ان سے پوچھ کر کروں۔ اگر ان کا بس چلے تو اس گھر کی عورتوں پر سانس لینے کے لیے بھی پابندی لگا دیں۔ آہستہ بول بدبخت، اگر کسی نے سن لیا تو؟ عشرت سعدیہ کی بات کاٹ کر بولی۔ تو سن لیں، ڈرتی ہوں میں کسی سے؟ سعدیہ نے گھبرا کر دروازہ بند کر لیا۔ بند کرو بکواس اپنی، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ امی ایک بات آپ بھی سن لیں، اس گھر میں جو 100 سالہ پرانی عورتوں کو غلام سمجھنے والی روایات زندہ ہیں نا، میں ان کو کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ زندگی اپنی مرضی سے جیوں گی، جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ سعدیہ سر پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر ڈھہ گئی۔ یا اللہ ہدایت دے اس لڑکی کو۔ وہ بال کھول کر واش روم میں گھس گئی۔ 21ویں صدی کے اس دور میں آج بھی شہر سے دور کچھ علاقوں میں ایسی جاہلانہ رسومات اور روایات زندہ تھیں جن میں عورت کو صرف پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اور وہ بھی ایک ایسے ہی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جہاں آنکھیں کھولتے ہی اس نے ہمیشہ گھر پر مردوں کو حکومت کرتے اور گھر کی عورتوں کو ان کے سامنے سر جھکائے دیکھا۔ وقت بدل گیا، زمانہ بدل گیا، لیکن ان کے گھر کی روایات نہیں بدلی۔ کھانے میں کیا بنے گا سے لے کر گھر کی ایک ایک اینٹ تک کا فیصلہ آغا جان اور تایا جان ہی کرتے تھے۔ گھر کی عورتوں کو اپنی مرضی سے ایک گملہ بھی یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ عورتوں کے کپڑے، جوتے، حتیٰ کہ ان کی شادیوں کے فیصلے بھی مرد کرتے تھے۔ وہ پرانی سوچ رکھنے والے لوگ تھے جو عورت کا بولنا بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باپ کی ڈیتھ 4 سال پہلے ہوئی تھی۔ ان کی زندگی میں اسے کافی اختیارات حاصل تھے۔ گھر کے پرانے نظام کے باوجود اس کے والد نے کبھی اس کے ساتھ زیادتی والا رویہ نہیں رکھا تھا، ہمیشہ اسے عزت، احترام اور محبت دی تھی۔ آغا جان اور تایا جان کی سخت مخالفت کے باوجود اسے تعلیم دلوائی اور وہ شعور دلوایا کہ آج وہ اپنے خاندان کی غلط روایات کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آغا جان لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھے۔ آج سے پہلے خاندان کی کسی لڑکی نے اتنی تعلیم حاصل نہیں کی۔ کوئی اگر زیادہ کوشش بھی کرتا، مڈل سے آگے نہیں جا پاتا تھا۔ فیروز تایا کی بیٹی انم اور اس کی بڑی بہن نرمین دونوں ہی مڈل سے زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکی۔ آغا جان کا اکلوتا پوتا اور بقول ان کے اس گھر کا اگلا وارث تایا کا بیٹا سکندر تعلیم حاصل کرنے امریکہ تک گیا، لیکن وہاں جا کر بھی وہ آغا جان کی مقرر کردہ حدود سے باہر نہیں نکل سکا اور ان پرانے خیالات سے آزاد نہ ہو سکا جو آغا جان اور تایا جان برسوں سے اس کا برین واش کرتے ہوئے لیے چلے آ رہے تھے۔ اس لیے وہ اتنا پڑھ لکھ کر بھی جب واپس آیا تو لگتا ہی نہیں تھا کہ بیرون ملک سے تعلیم یافتہ ہے۔ وہی جاہلانہ سوچ، عورت پیر کی جوتی، عورتوں پر حکمرانی وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اس کے ابو جمال ظفر نے اسے اتنا شعور تو دلوایا کہ اب وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتی تھی،
इसके बावजूद अब्बू को सारी ज़िंदगी ताया और आगा जान से ताने मिलते रहे, बीवी का गुलाम, बेगैरत मर्द वगैरह वगैरह। और अब्बू ने भी खामोशी से सब कुछ सुनकर बर्दाश्त किया और कभी पलटकर जवाब ना दिया। फिर भी आगा जान उनसे कभी राज़ी ना हुए। एक रात खामोशी से उन्होंने इस दुनिया से रुखसत ले ली और तीनों माँ बेटियों को आगा जान और उनके ख़ानदान के रहम करम पर छोड़कर वो चले गए। आगा जान पहले अगर उन्हें थोड़ी बहुत अहमियत देते भी थे तो वो जमाल ज़फ़र की मौत के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई। जायदाद सारी आगा जान की मुट्ठी में थी, इसलिए उनके सामने सर झुकाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था उन तीनों के पास। उज़्मा ताई की पावर उनसे कहीं ज़्यादा थी, वो 2 बेटों की माँ थी और उनका शौहर भी ज़िंदा था अभी, इसलिए उनकी हर बात को अहमियत हासिल थी। आगा जान 3 बार MNA सिलेक्ट हुए और अब वो आइंदा इलेक्शन में अपने पोते सुल्तान फ़िरोज़ को सामने लाना चाहते थे। इशरत को उनकी ज़ाती ज़िंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो जो चाहे करें, लेकिन उसे उनकी ये ज़बरदस्ती औरतों पर हुकूमत करने वाली आदत से सख्त नफ़रत थी। गीले बालों के साथ वो छत पर चली आई। उसके हाथ में चाय का कप था। आज बारिश के बाद छत पर ठंडी हवा उसे भली लग रही थी। एक टांग पर दूसरी टांग रखे वो आसमान पर चांद सितारों को देख रही थी। कोई तूफान किसी तेज़ी से उसके पास आया और सामने खड़ा हो गया। कहाँ गई थी तुम इतनी रात को? इशरत बिना उसकी आमद का नोटिस लिए और बिना उसे अहमियत दिए खामोशी से दूसरी तरफ मुंह करके चाय के सिप ले रही थी, जैसे वो पहले से उसकी आमद के बारे में जानती थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? वो ना तो उसकी रोबदार शख्सियत से डर रही थी और ना ही उसके दराज कद से। तुम्हारा मंगेतर और होने वाला शोहर, वो गुस्से से दहाड़ा था। खुश फहमी है तुम्हारी, मैं किसी मंगनी किसी रिश्ते को नहीं मानती। तुम्हारे मानने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये नज़रें झुका कर बात किया करो मुझसे और दुपट्टा लो सर पर अपने। अचानक उसकी नज़र जोया के खुले बालों की तरफ गई। नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारी, खरीद के नहीं रखा तुमने मुझे। ये तुम क्या लगा रखा है? आप कहा करो मुझे। क्यों, तुम्हारी शक्ल अच्छी है। चलो यहाँ से। तुम पहले मुझे ये बताओ कि गई कहाँ थी इतनी रात को? वो उसका बाजू दबोच कर बोला, हाथ छोड़ो मेरा, मैं तुम्हारे सामने जवाब दे नहीं हूँ। सिकंदर ने उसके हाथ से कप छीनकर दूर फेंका था। सिकंदर ने उसके हाथ से कप छीनकर दूर फेंका। बताओ मुझे। इशरत ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया। अपनी लिमिट में रहा करो। मैं कहाँ जाती हूँ, क्यों जाती हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वो गुस्से से उसके सामने से गुजरती हुई कमरे की तरफ बढ़ी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। पीछे से सिकंदर की गुस्से भरी आवाज़ को बिना कोई अहमियत दिए वो अपने कमरे में आई। सामने नरमीन आपी खड़ी नजर आई। क्या कह रहा था सिकंदर? बकवास कर रहा था। बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते इशरा। प्लीज़ आपी, अब आप अम्मी की तरह ना शुरू हो जाएं मुझे। नरमीन ठंडी सांस लेकर बेड पर बैठ गई। वो डाइजेस्ट उठाकर पढ़ने लगी। अम्मी बता रही थी कि तुम रात को बाहर गई थी। इतनी रात को कहाँ गई थी तुम? इशरत ने डाइजेस्ट रखकर आंखें फाड़ कर नरमीन को देखा। आपी, जिसे आप सब लोग ये सुबह से इतनी रात रात कह रहे हैं ना, वो कोई रात के 2 नहीं बजे थे, 8 बजे ही वापस आ गई थी मैं। वो सबको जवाब दे देकर उकता चुकी थी और सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे सिकंदर ने दिलाया था। तुम ये कैसे भूल गईं कि हमारे घर में शाम 5 बजे के बाद औरतों को, ख़ास तौर पर लड़कियों का, घर से निकलना बंद हो जाता है। इशरत अब टेबल से सेब उठाकर खा रही थी। वो सब कानून तुम जैसी डरपोक लड़कियों के लिए होते होंगे आपी। मैं आगा साहब का बनाया हुआ कोई ऐसा रूल नहीं मानती, कोई भी ऐसा रूल नहीं मानती। उसने तंज करते हुए कहा, तमीज़ से बात करो आगा जान के बारे में। दादा भी हैं वो तुम्हारे। जब रिश्तों का तकद्दुस वो नहीं मानते तो मैं क्यों मानूं? उन्होंने कभी मुझे पोती समझा है? हमेशा एक औरत समझा है और औरत उनकी नज़रों में सिर्फ पाँव की जूती है। जिस शख्स के दिल में मेरे लिए इज्जत और मोहब्बत नहीं, मैं कभी उसे इज्जत और मोहब्बत नहीं दे सकती। नरमीन ने अपना सर पीट लिया। वाकई अम्मी ठीक कहती थी, वो कुछ नहीं समझ सकती थी। तुम्हें क्या मिलता है ये सब करके इशरत? हम सब भी तो ज़िंदगी जी रहे हैं, तुम्हें तो कोई मसला नहीं हुआ कभी। अच्छा, सच में आपको कभी कोई मसला नहीं हुआ? आगा जान ने आपकी शादी बिना आपसे पूछे अपने किसी दोस्त के बेटे से कर दी और उसने 2 महीने में ही आपको तलाक देकर घर भेज दिया। और अब आगा जान दूसरी शादी के लिए भी नहीं मानते। हमारे अब्बू को भी यही गम और स्ट्रेस ले डूबा।
आगा जान ने आज तक अम्मी को और हमें कबूल नहीं किया और तुम कहती हो कि हमें कभी कोई मसला नहीं हुआ। इशरत फट पड़ी थी। नरमीन ने नज़रें चुराईं। और आप जिंदगी जी नहीं रही, गुजार रही हैं। लेकिन तुम कभी इन सबको नहीं बदल सकती। ये रिवायात बरसों से चली आ रही हैं। तुम्हें भी इन्हीं असूलों के साथ जीना होगा, सीखना होगा इन असूलों के साथ जीना तुम्हें। नरमीन ने उसके हाथ पर हाथ रखकर बड़ी उदासी से कहा, मुझे घुटन होती है इस महल में जहाँ सब कुछ है, सिर्फ आज़ादी नहीं। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि भाग जाऊं इस कैद खाने से। वो कुछ उदासी से बोली, अच्छा छोड़ो ये फजूल बातें, ये बताओ सिकंदर ने क्या कहा तुमसे। नरमीन ने यकदम मौजू बदल दिया। वो अक्सर इशरत के इरादों से डर जाया करती थी। वही पुरानी बकवास, दुपट्टा लो सर पर, मुझे आप कहो, फलां फलां फलां। तो तुम उसकी बात मान क्यों नहीं लेती? दिमाग तो नहीं है ख़राब मेरा? मैं क्यों किसी की बात मानने लगी? वो किसी नहीं, तुम्हारा मंगेतर। इशरत ने तेज़ी से उसकी बात काटी। मैं ये सुन सुन कर बोर हो चुकी हूँ आपी, प्लीज़। 20 साल पहले की गई किसी की अहमकाना मंगनी को मैं नहीं मानती हरगिज़ आज। ये इन मर्दों का फ़ैसला था जो खुद को दूसरों की ज़िंदगी का खुदा समझ बैठे हैं, जबकि मैं सिर्फ एक खुदा को जानती हूँ। खुले दरवाजे से अम्मी कपड़े लिए अंदर दाखिल हुई। समझाओ समझाओ इस बदबख्त को कुछ, अपने साथ साथ हमें भी मरवाएगी। अगर आगा जान या फिरोज़ भाई ने इसकी बकवास सुन ली ना, तो अभी के अभी हम सबको धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। इशरत तेज़ी से खड़ी हुई। ऐसे कैसे निकाल देंगे? ये घर उनके बाप का है क्या? इस घर में मेरे अब्बू का भी आधा हिस्सा है। वो ज़ोर से चिल्ला उठी। सादिया बेगम और नरमीन दोनों शॉक्ड थे। आहिस्ता बोल कमबख्त। सादिया बेगम ने आगे बढ़कर उसके मुंह पे हाथ रखा और उसे जोर से धक्का दिया बेड पर। वो बेड पे जा गिरी थी। नरमीन भी खड़ी हुई। खुदा का खौफ करो इशरत, क्यों हम सबको बेइज्जत करवाना चाहती हो तुम? वो बेड पर पड़ी गुस्से से खोल रही थी। अच्छा अम्मी, आप भी अब जाए, मैं समझा दूंगी इसे। तुम्हारी बर्थडे पर आना तो मुझे महंगा पड़ गया। पूछो ना कि क्या क्या तमाशे हुए हैं यहाँ पर। अगले दिन वो लॉन में टहलते हुए कॉल पे बात कर रही थी और साथ अपने नाखून भी चबा रही थी। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी फैमिली वाले इस तरह के लोग हैं, नहीं तो मैं कभी भी तुम्हें आने के लिए इतना फोर्स ना करती। जोया कुछ शर्मिंदगी से बोली। नहीं, कसूर तुम्हारा नहीं है जोया, दिमाग ख़राब है सबका। उनको लगता है कि अगर घर की औरत घर से बाहर निकली तो उनकी इज्जत ही लुट जाएगी। ये मुआशरे में सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे इसके बाद। वो टहलते टहलते घास पर रखी कुर्सी पर बैठ गई। जो भी है, लेकिन तुम्हें भी अब इसी घर के इन्हीं रूल्स के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। सिकंदर भी तो ऐसी ही सोच का मालिक है, उसका तो नाम ना लो मेरे सामने। और ये भी ना सोचो कि मैं इस घर की जाहिलाना रूल्स के साथ समझौता करूँगी किसी सूरत। मर जाऊँगी लेकिन इस छोटी सोच के इंसान से कभी शादी नहीं करूँगी। सिकंदर का नाम सुनकर वो अक्सर खोल जाती थी। चल ठीक है, बाद में बात करूँगी, अभी केक बनाने के लिए ओवन में रखा है, कहीं जल ही ना गया हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कॉल कट होने के बाद वो वहीं बैठी रही। घर में लड़कियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी थी, इसलिए वो छुपा कर इस्तेमाल करती थी। अभी वो इतनी मजबूत नहीं हुई थी कि यकदम सबसे बगावत कर सके। अनम चाय के 2 कप लॉन में ले आई और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ। वो उसकी कज़न थी, फिरोज ताया की बेटी और सिकंदर की बहन। अपनी माँ और भाई और बाप के बरक्स वो मिजाजन काफ़ी सुलझी हुई खुश इखलाक लड़की थी। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। चाय पियोगी? हाँ, लेकिन तुम पहले से ही 2 कप लाई हो, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? मैंने किचन से ही देख लिया था तुम्हें, अनम ने मुस्कुराते हुए कहा। शादी कब हो रही है तुम्हारी? क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं, नरमीन आपी कोई डेट बता तो रही थी, लेकिन मेरे जहन में नहीं रहा। अनम चाय कपों में डालकर बनाने लगी। सच पूछो इशरत, सच पूछो इशरत, तो मुझे खुद भी डेट अच्छे से मालूम नहीं। अनम कुछ अफसुर्दगी से बोली। तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं होगा कि लड़का कौन है। अनम चाय का सिप लेते लेते रुक गई और शर्मिंदगी से पहलू बदलने लगी। आखिर कब तक ऐसे नजरें चुराती रहोगी? कभी ना कभी तो तुम्हें जिंदगी का सामना करना ही होगा। क्या तुम सच में एक ऐसे शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार दोगी जिसे तुम जानती नहीं, जिसे देखा तक नहीं तुमने? अनम ने उदासी से फिर से टेबल पर रख दिया और डूबते सूरज को देखने लगी। और कर भी क्या सकती हूँ मैं?
तो कम अज़ कम एहतजाज तो कर सकती हो ऐसे जालमाना फेल के खिलाफ। मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ इशरत। वो अभी आगे कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से आती उस्मा ताई को देखकर रुक गई। ताई शायद उनकी बातें सुन चुकी थी, इसलिए पास आते ही उस पर बरस पड़ी। ये क्या उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रही हो तुम अनम को? अनम घबरा कर खड़ी हुई, जबकि उसके चेहरे पर डर और घबराहट जैसे कोई आसार नहीं थे। मैं क्यों पट्टियाँ पढ़ाऊंगी ताई? जो सच है वही तो कह रही हूँ ना। तेरी बड़ी मेहरबानी, सच ना बोला करो तुम, और मेरी बेटी से तो दूर ही रहा करो। ताई ने उसके सामने मसनूई हाथ जोड़ते गुस्से से कहा, आप लोग क्यों इसकी शादी ज़बरदस्ती कर रहे हैं? इस बेचारी ने तो लड़के को देखा भी नहीं। वो कप रख कर सीधे होकर बैठ गई। इस घर में शादियां ऐसे ही होती हैं बीबी, इस पे कोई अनोखी कयामत नहीं टूट रही। मेरी भी शादी ऐसे ही हुई थी और तेरी माँ की भी ऐसे ही हुई थी, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा ताई। दुनिया बदल चुकी है, लेकिन इस घर के असूल कभी नहीं बदलेंगे। उठो अनम, चलो मेरे साथ अंदर, और जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए इससे 20 फुट दूर रहना। और तुम, आज करती हूँ मैं सादिया भाभी से बात तुम्हारी भी। उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अम्मी से उसकी शिकायत की जाएगी। ऐसी सैकड़ों शिकायत रोज़ होती थीं उसकी। रात को 10 बजे वो किचन में अपने लिए चाय बना रही थी जब वो अचानक किचन में आया था। वैसे वो इस घर का मर्द था जो किचन में कदम रखना भी तौहीन समझते थे, लेकिन पता नहीं इस वक्त वो कैसे आ गया। क्या कर रही हो तुम? चाय बना रही हूँ, उसने रूखे अंदाज में जवाब दिया। इतनी रात को क्यों जाग रही हो तुम? जाओ, जाकर सो जाओ, वो हुक्म देने वाले अंदाज में बोला। इस घर में लड़कियों का देर तक जागना भी जुर्म था। क्या ये भी तुम्हारे आगा साहब का हुक्म है? नहीं, ये मेरा हुक्म है। अगर ये आगा साहब का हुक्म है तो मैं नहीं मानूंगी, और अगर तुम्हारा हुक्म है तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी मैं। वो मुस्कुराते हुए उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी, और वो हस्बे तवक्को गुस्से से लाल हो गया था। उसे गुस्सा वैसे ही जल्दी आ जाता था। बकवास बंद करो, जब कह दिया जाकर सो जाओ तो बहस क्यों कर रही हो तुम? मेरी मर्जी, मैं जब चाहूँ सोऊं। तुम कौन होते हो हुक्म चलाने वाले? वो चिल्ला उठी। फिर से तुम बोला करो मुझे। वो गुस्से से ठंडी सांस लेकर रह गई। मैं जा रहा हूँ, 2 मिनट बाद तुम कमरे में दफा हो जाना। वो किचन के दरवाजे पर गया और अचानक कुछ याद आने पर वापस मुड़ा। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? मेरा दुपट्टा कमरे में है। अगर दुपट्टों का ज़्यादा शौक है तो खुद जाकर पहन लो। चाय का कप ट्रे में रखती। उसके जाने से पहले वो किचन के दरवाजे से बाहर चली गई। सिकंदर ने गुस्से से अपनी हथेली दरवाजे पर मारी थी। वो आगा जान और ताया के सामने दुपट्टा लेती थी, लेकिन उसे इतनी अहमियत नहीं देती थी और ना ही उससे डरती थी। जैसे वो चाहता था वो उससे डरे, उसकी हर बात पर सर को झुकाए, जी हाँ कहे, लेकिन वो ऐसा कैसे करती? एक तो वो दोनों बचपन से ही एक ही घर में बड़े हुए, ऊपर से बचपन की मंगनी ने भी उसके दिल में सिकंदर के लिए नफरत पैदा कर दी थी। खानदान में बरसों से चली आ रही रस्मों रिवाज का वो भी शिकार हो गई। उसे बचपन से ही सिकंदर और आगा जान के हुक्मिया अंदाज से नफरत थी। वो दूसरों की जिंदगी का फैसला करते और सोचते हैं कि पूरा घर उनकी मर्जी के मुताबिक गुजारे जिंदगी। सिकंदर ने बचपन में भी उसके साथ यही किया, यही रोब, यही हुक्मनामा। फलां के साथ ना खेलो, फलां से खेलो, मेरे साथ खेलो, ये करो, वो करो। उसे इन असूलों और इन बंदिशों से चिढ़ हो गई थी, और आज इतने बरस बाद उसकी वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना सिकंदर के लिए नफरत की एक ऐसी दीवार बन गई जो कभी नहीं टूट सकती थी। वक्त बदल गया, कई बरस बीत गए, लेकिन सिकंदर और आगा जान के रवैये में उसने रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं देखी। उनकी जो हुक्म चलाने वाली आदतें वो बचपन से देखती आ रही थी, अब भी वैसी की वैसी ही थी। कभी कभी उसे लगता कि सिकंदर आगा जान का दूसरा रूप लेकर पैदा हुआ है, और वो ऐसे किसी इंसान के साथ जिंदगी तो दूर लम्हे भी नहीं गुजार सकती थी। ये सुबह का वक्त था। घर के सारे मर्द उस वक्त ज़मीनों की तरफ या पंचायत की तरफ निकल जाते। सिकंदर या तो दोस्तों की तरफ निकल जाता या गाड़ी पर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाता और रात गए वापस आता। आगा जान पंचायत के सरबराह थे और अक्सर गांव वाले लोग उन्हीं से अपने घरेलू मामलात हल करवाते, यानी जो तावीज़ लिख कर देता था उम्र दराज के
وہ عامل خود بیچارہ جوانی میں مر گیا۔ آغا جان کا اپنا گھر جن مسائل کا شکار تھا، ان کے اپنے گھر کی عورتیں آزادی کے لیے ترس رہی تھیں اور وہ گاؤں جا کر ان کے گھریلو مسائل حل کرتے تھے۔ وہ کئی برس پہلے ہی شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کا گھر مین روڈ پر ایک بہت بڑی عمارت تھی، شاید ہی ایسی عمارت آس پاس کسی اور کی ہو، لیکن شہر میں رہائش پذیر ہونے کے باوجود بھی آغا جان کی سوچ نہیں بدلی تھی اور وہ شہر میں بھی وہی گاؤں والے قانون لاگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سکندر کے علاوہ فیروز، تایا اور ان کا بڑا بیٹا دلاور۔ فیروز کے خیالات بھی آغا جان سے مختلف نہیں تھے، لیکن وہ آغا جان کی طرح حد سے زیادہ شدت پسند نہیں تھے۔ ان کے برعکس سکندر ہو بہو آغا جان کی کاپی تھا، اور سکندر سے نفرت کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ کچن میں آئی جہاں امی اور صوبیہ بھابھی ناشتہ بنا رہی تھیں۔ امی اسے بھی کچن میں کام کرنے کے لیے فورس کرتی رہتی تھی، لیکن وہ کچن میں کم ہی جاتی تھی۔ کچن کا سارا کام امی، صوبیہ بھابھی یا پھر نرمین سنبھالتی تھی۔ گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا، گھر کے سارے کام خود کرنے پڑتے تھے۔ پہلے تو انم بھی کچن میں ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی، لیکن اب جب سے اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی، تائی نے اسے کچن میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ تائی خود بھی کچن میں کم ہی آتی تھی، اگر آتی تو بس حکم چلانے۔ اس گھر کا ایک بھیانک اصول اور بھی تھا، جب تک گھر کے سارے مرد کھانا نہ کھا لیں تب تک ساری عورتیں بھوکی رہیں گی۔ ایسا کہاں ہوتا تھا اس زمانے میں، لیکن باقی ساری رسموں کی طرح وہ اس رسم کو بھی فضول اور احمقانہ سمجھتی۔ اسے جب بھی بھوک لگتی وہ کچن میں یا اپنے کمرے میں جا کر کھانا کھا لیتی تھی۔ کہیں جا رہی ہو تم؟ صوبیہ بھابھی نے اسے غور سے دیکھا، شاید اس کی تیاری سے ہی انہیں اندازہ ہوا تھا۔ امی نے بھی کریلے کاٹتے ہوئے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، میں ذرا باہر جا رہی ہوں۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے فریج سے پانی کی بوتل نکالی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اب کی بار سوال امی نے کیا، اور ان کے لہجے میں تشویش کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ زویا کی طرف جا رہی ہوں، اور کہاں جاؤں گی میں؟ بوتل واپس رکھ کر وہ جانے کے لیے مڑی۔ گھر کے مردوں کے آنے سے پہلے لوٹ آنا کمبخت۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر باہر آئیں۔ جانے وہ دن کب آئے گا جب اسے گھر سے باہر جاتے ہوئے امی کی یہ لائن نہیں سننے کو ملے گی۔ جب تک وہ صحیح سلامت گھر واپس نہ آ جاتی، امی تب تک گھر میں بیٹھ کر دعائیں کر رہی ہوتی کہ گھر کا کوئی مرد گھر واپس نہ آ جائے۔ تائی کے علاوہ ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کی چغلی کرتی، لیکن تائی کا علاج بھی اس نے ڈھونڈ رکھا تھا۔ کئی بار تائی خود بھی جھوٹ بول بول کر ادھر ادھر ہوئی ہیں، تو وہ ان کی اسی کمزوری کو لے کر انہیں بلیک میل کرتی رہتی تھی۔ یعنی آپ میرے باہر جانے کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤ، میں آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اور یہ سودا کافی عرصے سے جاری تھا۔ وہ گھر سے باہر آئی، سامنے پورچ میں کھڑی 2 نئی گاڑیوں پر اس کی نظر پڑی۔ اس کے گھر میں استعمال کے علاوہ بھی 2 اضافی گاڑیاں تھیں، لیکن انہیں چلانے کی ہمت کسی میں نہیں۔ آغا جان عورتوں کی ڈرائیونگ کے بھی سخت خلاف تھے، اس لیے انہیں جب بھی باہر جانا ہوتا وہ رکشہ یا ٹیکسی استعمال کرتی۔ اور کچھ اور آگے آئی تو اسے سامنے سے آتی انم دکھائی دی، جو دروازے کے پاس ہی اندر کی طرف بڑی تیزی سے آ رہی تھی۔ اچانک انم کی نظر اس پر پڑی تو وہ بری طرح چونک گئی، شاید ڈر سے کانپ بھی رہی تھی، اور وہ غور سے انم کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ کیا ہوا انم، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے تشویش لے کر انم سے پوچھا، اور انم نے لرزتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اور تقریباً بھاگتے ہوئے گھر کے اندر کی طرف چلی گئی۔ اور وہ وہیں کھڑی سوچ میں پڑ گئی، انم کو اچانک کیا ہوا تھا۔ پھر وہ یہی سوچ لے کر باہر آئی کہ زویا سے مل کر جب واپس آئے گی تو انم سے ذرا پوچھ گچھ کرے گی اس بارے میں۔ وہ رکشہ لے کر زویا کی طرف روانہ ہوئی۔ آج اسے زویا سے خاص میٹنگ کرنی تھی۔ اس نے 2 ہفتے پہلے ایک پرائیویٹ ٹیوشن میں کمپیوٹر سیکھنے کے لیے اپلائی کیا تھا، اور آج صبح ہی زویا نے اسے بتایا کہ اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہے اور 2 ہفتے تک وہ کلاسز لینے آ سکتی ہے۔ اسی حوالے سے مزید باتیں کرنے کے لیے وہ زویا کی طرف جا رہی تھی۔ زویا اپنے گھر میں نہیں تھی، اس نے اسے ایک ڈھابے نما ہوٹل پر بلایا تھا جو بالکل سڑک کنارے تھا۔ تم ایک بار پھر سے سوچ لو عشرت، مجھے نہیں لگتا تمہارے آغا جان یا سکندر تمہیں اس چیز کی اجازت دیں گے۔ زویا اسے 3 بار پہلے دہرائی ہوئی بات پھر سے بتا رہی تھی، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوتا، آغا جان کو میں راضی کر لوں گی، اور سکندر سے تو میں ویسے بھی نہیں ڈرتی۔ زویا نے چائے کا آرڈر کیا۔ 2 منٹ بعد چائے آئی اور وہ دونوں چائے پینے لگی۔ یہاں آ کر بھی اسے بار بار انم کا خیال آ رہا تھا، اس کی گھبرائی ہوئی شکل سامنے آ رہی تھی آنکھوں کے۔ تو تم کب بات کرو گی؟ ابھی نہیں، ابھی تو انم کی شادی ہے،
اس سے نمٹ کر تسلی سے بات کروں گی۔ وہ چائے کا آخری سپ لیتے ہوئے بولی۔ کچھ پتہ چلا لڑکا کون ہے؟ اس نے بیزاری سے کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کہاں، ابھی تک تو کسی نے لڑکے کو دیکھا تک نہیں۔ کسی نے بھی نہیں دیکھا کیا؟ زویا حیران ہوئی۔ کسی سے مراد گھر کی لڑکیوں نے، باقی سب تو دیکھ چکے ہیں۔ نہیں، اس بیچاری نے بھی کہاں دیکھا۔ وہ شادی سے پہلے لڑکا دیکھے گی تو آغا جان کی ناک نہیں کٹ جائے گی؟ اس نے غصے سے کہا۔ ویسے سچ کہوں تو تمہارے آغا جان کر تو زیادتی رہے ہیں۔ آج کل ایسا کہاں ہوتا ہے، شاید ہی کسی دیہات میں ایسا ہوتا ہو، شہروں میں تو بالکل نہیں ہوتا اس طرح۔ زویا ابھی تک چائے پی رہی تھی۔ چھوڑو، خواہ میرا دل نہ جلاؤ، اور تم یہ بتاؤ کہ وہ کمپیوٹر چھوڑو خواہ میرا دل نہ جلاؤ اور یہ بتاؤ کہ وہ کمپیوٹر۔ بولتے بولتے اچانک جیسے اس کے سر پر چھت گری۔ وہ دور سے نظر آنے پر بھی اسے اچھے سے پہچان رہی تھی۔ وہ سکندر تھا جو اسے دیکھ چکا تھا اور اب اسی کی طرف غصے سے آ رہا تھا۔ زویا نے کچھ سیکنڈز بعد اسے دیکھا اور وہ بھی اس کی طرف دیکھ کر اسی کی طرح شاکڈ ہوئی تھی۔ اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، لیکن اسے اچانک وہاں دیکھ کر وہ کافی صدمے میں آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے سر پر پہنچ کر زور سے دھاڑا تو وہ دونوں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ حیرت کے مارے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب سوچتی، سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے اسے ڈھابے نما ہوٹل سے باہر لے گیا۔ لوگوں کو دیکھنے کے لیے مفت کا تماشا مل گیا تھا۔ سکندر نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے دھکا دیا۔ وہ اندر جا گری۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی گھر سے باہر نکلنے کی؟ وہ ڈرائیونگ کرتے دھاڑ رہا تھا۔ میں بتا کر آئی تھی اپنی امی کو، اس نے مدھم مگر سرد لہجے میں کہا۔ اب وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ لیکن مجھے تو نہیں بتایا نا؟ اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ کیونکہ تمہیں بتانا میں ضروری نہیں سمجھتی، اور آئندہ اس طرح میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹنے کی جرت نہ کرنا۔ میں تمہیں قتل کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہوں، اور میں یہ کروں گا بھی۔ جس دن میری برداشت کی حد ختم ہو گئی نا، اس دن تمہارا آخری دن ہوگا عشرت۔ وہ غصے سے لال ہو چکا تھا اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ تمہاری یہی سہیلی تمہیں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی ہے نا؟ آزادی، پسند کی شادی، برابری وغیرہ؟ جی نہیں، اتنا شعور تو میں خود بھی رکھتی ہوں۔ تمہاری طرح نہیں ہوں، امریکہ سے جا کر جاہلیت کی ڈگری لے کر آ گئے۔ شٹ اپ، ایک لفظ بھی آگے مت بولنا، نہیں تو گاڑی سے نیچے پھینک دوں گا۔ تو پھینک دو، لیکن میں تمہارے سامنے سر نہیں جھکاؤں گی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ہنسا تھا۔